Oh, Namaskara, friends. This is Chandrasekhar. So once again, I am here to make a video on new chapter. So in the last video, I was talking about animal kingdom. So in the animal kingdom, we have studied different group of animals. So their character, physical character, or otherwise morphology. So and basis of the classification. I mean, what are the criteria are there to in order to classify the organisms ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಮು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರು. ಅದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಮು, ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಈ ವರ್ಷ. ಆದರೆ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಫೈಲಮು ಮತ್ತು 1 ಕ್ಲಾಸ್ದು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲಮ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏವ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೈಲಮ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. So today in this video I am going to start new chapters, biomolecules and biomolecules. This is a chemistry concept oriented, chemistry based biological chapter it is. So in this chapter we can discuss about the meaning of biomolecules, what actually biomolecules, then types of biomolecules, I mean biomacromolecules, micromolecules, what are biomicromolecules, otherwise what are biomacromolecules, then what are the example for micromolecules and example for macromolecules, proteins, structure of proteins, polysaccharides, structure of polysaccharides, nucleic acids, DNA model, then enzymes, types of enzymes, characteristic features of enzymes, factors affecting enzymes. So like this, so there will be different concept to discuss under the heading of biomolecules anta. Clear? So let us see what actually biomolecules anta. So as I told earlier, the first one is what actually biomolecules anta. So before going to know that, in animal kingdom I told I have finished all this phylum except one phylum, that is hemichordata anta. So hemichordata I forgot to explain the hemichordata. So before going to know the biomolecules, so I will explain what actually hemichordata anta. It is a small a group of organisms. It consists of a small group of worm-like marine animals anta. So hemichordata so consists of worm-like marine animals anta. Worm-like marine animals. So a small group which consists of worm-like marine animals. Organ system level it is. Organ system level means organs are developed here. Organ systems are developed. Digestive system, circulatory system, respiratory system, excretory system, reproductive system. All the systems are developed well. So that is organ system level. Bilateral symmetrical. You know that there are 3 symmetrical. One is the radial symmetry, bilateral symmetry, and asymmetry. And asymmetry means no structure at all. Whereas bilateral symmetry, if you cut the body of organisms at the center, it gives 2 hearts. It gives 2 parts or 2 halves. It means a imaginary line does pass through center arcs of the body and divides into 2 equal parts ಅಂತ. ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆ ಯಾವುದೇ ಅನಿಮಲ್ ದೇಹದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಹಾದು ಹೋದಾಗ 2 ಸಮಾದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ಅದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಐದರ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಹೋದರೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ಗೆ, ಅದು ರೈಟಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ
ನೋಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇಹದ ದೇಹ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಟು ಬಾಟಮ್, ಅಪ್ ಟು ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್, ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ಅದು ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಡಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ದೆನ್ ಬಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ವೆನ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಡಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ದೆನ್ it gives equal parts. That is bilateral symmetry. When any plane does pass through center axis of the body and divides into equal parts, then it is known as a biradial symmetry anta. So asymmetry means no structure, peripheral asymmetry. Triploblastic animal body is made by 3 germinating layers: ectoderm, endoderm, mesoderms. Then that is known as triploblastic anta. If body is made by 2 germinating layers, then they are known as diploblastic animals. Coelomic animals ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಅನಿಮಲಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥದನ್ನು ಸೀಲೋಮಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎಮಿಕಾರ್ಡ ದರ್ ಸೀಲೋಮಿಕ್ ಅನಿಮಲ್. ಬಾಡಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 3 ರೀಜನ್: ಪ್ರೊಬೋಸಿಸ್, ಕಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತ. ಪ್ರೊಬೋಸಿಸ್, ಕಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್. ಪ್ರೊಬೋಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ನು, ಕಾಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಂಕ್ ರೀಜನ್ನು, ಥ್ರೋಟ್ ರೀಜನ್ನು, ಟ್ರಂಕ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಜನ್. So likewise the body can be differentiated anta. Proboscis, collar and trunk anta. Then open type of circulatory system. Open type of circulatory system. You know open type of circulatory system, there will be 2 types of circulatory system. One is closed and open. ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಅಂತ. ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡು ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಓಪನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ಡು ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೀಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೆಮಿಕಾರ್ಟ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೀಲೋಮ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಸೊ ದೇಹದೆಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬೈ ಗಿಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಗಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ respiratory organs, so which play a function of respiration. Excretion by proboscis gland anta. Proboscis gland, the excretory organs, so that is responsible for removal of nitrogen waste. So excretion by proboscis gland. Sexes are separate anta. See sexes are separate ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಮೇಲು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಅಂತ. ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ನು, ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ನು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ನು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅನಿಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥವನ್ನು ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ, ಮೇಲೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. Fertilization takes place outside the body. So external fertilization it is. Indirect development. Indirect development ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡಲ್ಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾರ್ವಾ ಎಗ್ಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡಲ್ಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲದೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ, ಅಡಲ್ಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ವಾ ಇದೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್.
Here example, Bellona glasses and Sacco glasses. Bellona glasses and Sacco glasses. So these are the different character of the hemichordate anta. Clear? Hemichordate. So the phylum includes worm-like marine animals. Organ system grade, bilateral symmetry, triploblastic, coelomic animals. Body is cylindrical. Body is divided into proboscis, collar and trunk. Respiration by gills, open type of circulatory system. Excretion by proboscis gland anta. See here, excretion, then open type and division of the body. These 3 points are very very important related to hemichordate. More point. One, body is divided into proboscis, collar and trunk. Open type of circulatory system. Then excretion by proboscis gland anta. These 3 points are very very important regarding hemichordate anta. So example is Bellona glasses and Sacco glasses are the example for hemichordate anta. Clear? So this is what the phylum hemichordate. Next, biomolecules anta. This is next chapters, biomolecules anta. So as I told earlier, so here, so what actually biomolecules? The types of biomolecules anta. What actually biomolecules? See, the name itself says what actually biomolecules anta. Biomolecules anta ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ biomolecules ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. See, if you split the word biomolecules, we get two words. ನಾವು biomolecules ಪದನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಪದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಯೋ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸು, plenty of gases, majority of the elements which are present in our body, majority of the elements. So far the 106, 7, 8 elements are discovered so far. Majority, more than 100 elements which are available in our body ಅಂತ. ಸೊ ಮೂಲಧಾತುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದುವರೆಗೂ 107, 108 ಮೂಲಧಾತುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ 90% ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ನಿರ್ವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಎಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ which are present in the body of organisms are called biomolecules. Plenty of elements are present in the body like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogens, etc. Some are in the earth crust. Corn are the principal elements anta. See, corn means CHON corn anta. CHON corn means carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen anta. So these are known as the principal elements, and the principal elements are the major elements anta. Major elements which are available plenty, abundant available ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತುಂಬ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಸಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು chemical substances, elements which are present in the earth crust in the different forms anta. Silicate alli, oxalates alli, salts ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಾಡಾನ್ ಅವರೆ. ಸಿ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ substances which are present not only in the body of organisms, even outside the body of organism also. Among those, the major elements which are known as carbon, hydrogen and oxygen, including nitrogens, they are known as principal elements. Principal elements means they play a major role in metabolic activities and they are play a vital role for metabolic activities of organisms ಅಂತ. ಅವು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಮ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಕೆಲವನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಲವನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಬೌಂಡೆಂಟ್ಲಿ, ತುಂಬ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಅಂಥವನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಲೆಸ್ಸರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲೂ ಸಹಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಹಿತ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ 1%, 0.5%, 2%, ಈ ಥರ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸಿಗ್ತವೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಆರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದಟ್ ಕನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ದೇಹದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು, ಸಣ್ಣ ಫ್ಲೆಶ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬೈ 2 ಮೆಥಡ್. 2 ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. 2 ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡು, ಇಂದು ಆಶ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಟೇಕ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್, ಗ್ರೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ using a mortar and pestle, obtain thick slurry, filtrate under analysis ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ಪೀಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಾಡಿಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು. ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಏನರಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ಮಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸಲ್ ಅಂತ. ಮಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಮಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ತಿಕ್ ಸ್ಲರಿ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೌಡ್ರ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅನಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಸೊ ಅದು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪುಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪೌಡ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಆಶ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಆಶ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಆಶ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೂದಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದು. ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಗ್ರೈಂಡ್ ಇಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಬರ್ನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಬರ್ನ್ಡ್, ಆಶ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಂತ, ಬೂದಿ ಹೊರಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಶ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಶ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆಶ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದು. ಫಿಶನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೂದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ದರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅನದರ್ ಈಸ್ ಬಯೋಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. Biomacromolecules and biomicromolecules. Biomacromolecules means bigger size molecules and their molecular weight is more than 500 Dalton are called
ಬಯೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಅಂತ, ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 500 Dalton. Such molecules are known as biomacromolecules. For example, proteins, polysaccharides and nucleic acids. Proteins, polysaccharides and nucleic acids are the macromolecules. Clear? So in the examination they may ask what are biomacromolecules, given examples anta. For 2 marks they may ask anta. Bigger sized molecules and their molecular weight is more than 500 Dalton and they are known as macromolecules. For example, proteins, polysaccharides and nucleic acids. Then second type, biomicromolecules anta. So opposite to macromolecules, smaller sized molecules and their molecular weight is less than 500 Dalton are called biomicromolecules anta. Very very simple definition here anta. Smaller sized molecules anta. So smaller sized molecules nothing but diffusible form anta karitare, whereas biomacromolecules non diffusible form anta. Diffusible form as well as non diffusible form anta. ಈಗ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ತುಂಬ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಟು ದಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ. ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮುಖಾಂತರ, ಸೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮುಖಾಂತರ, ಸೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ಡ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ನಾನ್ ಡಿಫ್ಯೂಸಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾನ್ ಡಿಫ್ಯೂಸಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಾಗಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೈಜ್ಡ್. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇರ್ತವೆ, ಅವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ಯೂಸಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಶುಗರ್, ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್, ಗ್ಲಿಸರಾಲ್, these are all biomicromolecules anta. See here, see the differences. Proteins, amino acids anta. Proteins and amino acids. See, proteins are the macromolecules. How proteins are formed? Proteins ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, so amino acids anta. By amino acids there are plenty of amino acids which are linked together and form a protein molecules anta. ತುಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ನೋಡಿ, ಶುಗರು, ದರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಶುಗರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಪಾಲಿ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ, ಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ಸು ಮೈಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು, ತುಂಬ ಶುಗರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸು, ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ and glycerols and form a fats, lipids and fats ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಲಿಪಿಡ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ದರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು? ಪ್ರೋಟೀನ್ ತುಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾನೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ. ಮಾನೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಹೌ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಮಾನೋಮರ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಮಾನೋಮರ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಅಮೈನೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಗೆ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ತುಂಬ ಶುಗರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ RNA ಆ್ಯಂಡ್ DNA, ದೇ ಆರ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಹೌ RNA ಆ್ಯಂಡ್ DNA ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ RNA ಆ್ಯಂಡ್ DNA? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರಿಮಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರಿಮಿಡ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು DNA ಅಥವಾ RNA ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮಾನೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್? ಮಾನೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್? ಮಾನೋಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ obtained ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿಂದ. ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ಯೂಸಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಜೆಷನಲ್ಲಿ, ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ರೋಕ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟೀನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾನ್ ಡಿಫ್ಯೂಸಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಪ್ರೋಟೀನು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅದೇನಾಗಬೇಕು? ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್, ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅವು ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹೋಗ್ತವೆ ಡಿಫ್ಯೂಸಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್. ಸೊ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸು ಅದು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಶುಗರ್ ಆಗಬೇಕು. ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಶುಗರು ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಈಸಿಯಾಗಿ ಜೀವಕೋಶ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅದೇ ಥರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅವು ಸಹಿತ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ micromolecules and macromolecules. Clear? In the examination they may ask what are biomolecules. Biomolecules means chemical substances which are present in the body of organisms are known as biomolecules. There are two types of biomolecules. One is biomacromolecules and biomicromolecules. Biomacromolecules means bigger sized molecules are known as biomacromolecules, whereas micromolecules, smaller sized molecules, are known as micromolecules. So macromolecules, they are non-diffusible forms. Bigger size ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ಯೂಸಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ನಾನ್ ಡಿಫ್ಯೂಸಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತುಂಬ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸು, ತುಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ ಟುಗೆದರ್, ಗ್ರೂಪ್ ಟುಗೆದರ್ and form a macromolecules ಅಂತ. Clear? So this is about what the meaning of micromolecules, macromolecules and biomolecules ಅಂತ. Thank you all. Good luck. See, in this video I have discussed 2 points. One is the new chapter, meaning of new biomolecules, types of biomolecules. Then another one is what I left in the animal kingdom. So that is what hemichordate. So hemichordate is a small phylum, worm-like animals, so which are marine. In that 3 points are very very important. One is the differentiation of the body. Body can be differentiated into proboscis, collar and trunk. Second one is open type of circulation. Third one is the excretory system. The proboscis gland or the excretory structure, so it play a function of excretion. Okay? So this is about what the new chapters, biomolecules. So once again, good luck everyone. So in the next video we will come up with another new topic. Thank you very much.